Welcome back, all the students of class 10. Now, chapter number 2 of science first. We are going to start now. That is a periodic classification of elements, standard 10. Now, what we study in this lesson? Just wait. Topics in this lesson we'll study, that is a Daubeney triad. That is a triad law. Daubeney triad law. Daubeney scientist. Then second, Newland's octave law. Newland was a scientist. Then Mendeleev periodic table, main features, merits and demerits of periodic table, demerits of periodic table, then modern periodic table, then position of elements on modern periodic table, merits of modern periodic table over Mendeleev periodic table, and periodic properties, that the like density, you can say characters related to elements like valency of element, how it changes in periods and groups. That is metallic characters, metallic properties, non-metallic properties in the periodic table. These are the periodic properties. So these are the related topics we'll study in this lesson. Now first, that is a Daubeney triad. That is a Daubeney triad. मतलब the scientist triad Daubeney, he has prepared the law. Classification of element is necessary because there are so many elements. That time 62 elements were discovered. At present 118 elements are there. But these elements, how to classify, that is the main important issue was there. So how these elements are classified? Because all the elements have different properties, but some elements, their properties are matching to one another. So same properties or equal properties element can be arranged in a class wise or in a separate group. So that is called as a classification of elements. So from that, the scientist Daubeney, he has made his rule to classify all the discovered element or known element that time. That is called as a triad law. What is triad law? In a certain triad group of this element, the atomic mass of the middle element was approximately the arithmetic mean of the atomic mass of the other two elements. Means according to Daubeney said that when elements are arranged in a group or in a group of three elements according to increasing atomic masses, when these elements are arranged, then the atomic mass of the middle element is approximately equal to the atomic mass of the other two elements. Now let us study about by giving example. So these are the triads. Yes. Now first we consider the three elements, for example lithium, sodium, potassium. आता ट्रायड लॉ काय आहे? डोबेनाय ट्रायड लॉ का सांगतो? इलेमेंटचं क्लासिफिकेशन करणं का जरुरी आहे, का गरज आहे त्याची? कारण आज आहे 118 इलेमेंटचं संशोधन झालेलं आहे. तर ते इलेमेंट्सला त्यांची जागा, जसं आपण टाइम टेबल बनवतो शाळेचं पिरियड वाईज, क्लास वाईज, म्हणजे त्या इलेमेंटला त्या ठिकाणी त्यांच्या प्रॉपर्टीज चेक करून सारख्या प्रॉपर्टीजवाले, सिमिलर प्रॉपर्टीजवाले इलेमेंट एका ग्रुपमध्ये पाहिजे. म्हणजे त्या प्रॉपर्टीज भरपूर असतील, मग त्याची व्हॅलन्सी असू शकते किंवा त्याची मेटॅलिक कॅरेक्टर असू शकते किंवा त्याची आयनायझिंग पॉवर असू शकते. सो मेनी प्रॉपर्टीज आहेत, मास असेल, ॲटॉमिक नंबर असेल, व्हॉट एव्हर देअर. या प्रॉपर्टीज सारख्या इलेमेंटच्या चेक करून त्या इलेमेंटचं त्या ठिकाणी ग्रुप करायचे किंवा क्लास करायचे आणि मग ते इलेमेंट आपल्याला शोधणं किंवा त्यांची जागा ओळखणं, आपल्याला हा इलेमेंट कोणत्या जागेवरती आहे ते शोधणं सोपं व्हावं, त्यासाठी इलेमेंटचं क्लासिफिकेशन, जसं लिव्हिंग्स आणि नॉन लिव्हिंग्समध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे तसंच इलेमेंटमध्ये सुद्धा क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. आता या ठिकाणी बघा, फॉर एक्झाम्पल आता डोबेनाय ट्रायडचं लॉ काय सांगतो की डोबेनाय असं म्हणतो की जर आपण हे इलेमेंट ॲटॉमिक मास तुम्हाला माहिती आहे, जर इलेमेंट ॲटॉमिक मासच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने आपण लिहिले तर त्या तीन इलेमेंटचा ग्रुप जर असेल त्याला ट्रायड म्हणायचं. ट्राय मीन्स 3. सो 3 इलेमेंटच्या ग्रुपमध्ये जो मिडलचा इलेमेंटचा ॲटॉमिक मास असतो हा
मिडलच्या इलेमेंटचा किंवा सेंटरच्या इलेमेंटचा ॲटॉमिक मास हा उरलेल्या ज्या 2 इलेमेंटच्या ॲटॉमिक मासच्या मीनच्या बरोबर असतो, म्हणजे ॲव्हरेज बरोबर असतो. आता फॉर एक्झाम्पल लेट अस स्टडीज फॉर एक्झाम्पल लिथियम, सोडियम आणि पोटॅशियम हे 3 इलेमेंट आहेत. त्यांचे ॲटॉमिक मासेस आहे, लिथियमचा आहे 7, सोडियमचा आहे 23 आणि याचा आहे 39. बरोबर आहे. आता डोबेना ट्रायड लॉ काय सांगतो की ॲटॉमिक मास मिडल इलेमेंट कोणता आहे, सोडियम, त्याचा ॲटॉमिक मास किती आहे 23. हा कोणाबरोबर येईल, या 2 जे इलेमेंट आहे यांच्या मीन बरोबर येईल. म्हणजे आपण करून बघू बघा. पहिला इलेमेंट काय आहे, लिथियम, त्याचा मास आहे 7. दुसरा आहे पोटॅशियम, हा आहे 39. 7 + 39, 7 + 39 किती होणार 46. म्हणजे 46 डिवायडेड बाय 2 त्याचा मीन काढायचा आहे, म्हणजे किती आला 23. म्हणजे या 2 इलेमेंटचा जो ॲटॉमिक मासचा जो मीन आहे तो या मिडल इलेमेंट 23च्या बरोबर आला. एक्झॅक्टली नाही, ॲप्रॉक्झिमेटली. म्हणजे तो 22.9 असू शकतो तरी चालला असता, 23.5 असो तरी चालला असता, ॲप्रॉक्झिमेटली म्हटलं आहे. तो असा तो लॉ आहे. आणि हे इलेमेंटचा जो ग्रुप आहे ते ट्रायडनुसार क्लासिफाय केलेले आहेत. नाव सेकंड एक्झाम्पल सी. आता कॅल्शियम, स्ट्रॉन्टियम आणि बॅरियम. कॅल्शियमचा ॲटॉमिक मास आहे 40, स्ट्रॉन्टियमचा आहे 87 आणि बॅरियमचा आहे 137. ट्रायड लॉ काय सांगतो, atomic mass of middle element is approximately equal to the mean of atomic masses of other 2 element. आता अदर 2 element कोणते आहेत, कॅल्शियम आणि बॅरियम. आता कॅल्शियमचा ॲटॉमिक मास किती आहे बघा 40, नंतर बेरियमचे किती आहे 137. त्यांचं दोघांचा मीन काढा डिवायडेड बाय 2. हां, यांची दोघांची टोटल तुम्ही केली डिवायडेड बाय 2 केलं तो येतो 88.5. आता 88.5 कोणाबरोबर आला पाहिजे, मिडल इलेमेंट कोणता आहे स्ट्रॉन्टियम, त्याचा ॲटॉमिक मास आहे 87. म्हणजे 88 आणि 87 ॲप्रॉक्सिमेटली जवळपास आहेत, म्हणून ते म्हणायचे ट्रायड. हे ट्रायड दाखवतात. नाव थर्ड एक्झाम्पल सिमिलरली फॉस्फरस, आर्सेनिक आणि अँटीमनी. आज 31 आणि 122 यांची जर ॲव्हरेज केलं तुम्ही तर ते येतं 76.5. हां, 76.5 मिडल इलेमेंट बरोबर आला की नाही, येस, त्याच्या अप्रॉक्सिमेटली इक्वल आला. त्याचप्रमाणे यू कॅन सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल दॅट इज सल्फर, सेलेरियम अँड टेलेरियम. 3 एक्झाम्पलमध्ये 32 + 128चं जर ॲव्हरेज तुम्ही केलं ते येतं त्या ठिकाणी 80. म्हणजे हा 80 कोणाबरोबर आला 78, म्हणजे मिडल इलेमेंटचे ॲटॉमिक बरोबर. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रायड लॉ. म्हणून डोबेना ट्रायड लॉ काय सांगतो, व्हॉट इज द लॉ, इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड, atomic mass of middle element is approximately equal to the arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements. That is called as a triad law. Remember? म्हणून ट्रायड लॉ त्या ठिकाणी प्रत्येकाने लक्षात घ्या, लिहून टाका आणि याच्यातले 2 किंवा 3 एक्झाम्पल लिहा. नाव नेक्स्ट डोबेना ट्रायड लॉ. परंतु प्रॉब्लेम असा झाला, बट इन अ सर्टन ट्रायड ऑल द 3 एलिमेंट्स possess nearly the same atomic masses, hence the law was rejected. यामध्ये असं आलं की काही इलेमेंट सर्टन ट्रायडमध्ये 3 इलेमेंटचे ॲटॉमिक मास नियरली हे सेम आले. बरोबर आहे. सेम आल्यामुळे काय होईल, ॲव्हरेज सेम येईल का मिडल इलेमेंट बरोबर, नाही. म्हणून तो लॉ त्या ठिकाणी सर्व इलेमेंटला लागू झालेला नाही. ट्रायड लॉ हा काही इलेमेंटलाच त्या ठिकाणी लागू होतो. काही जे इलेमेंट्स आहे हायर ॲटॉमिक मास जे आहेत, म्हणजे 30 इलेमेंटच्या पुढे जर तुम्ही गेले किंवा 60 इलेमेंट नंतर जे इलेमेंट शोधले त्या इलेमेंटला त्या ठिकाणी हा ट्रायड लॉ लागू होत नाही. म्हणून तो लॉ त्या ठिकाणी क्लासिफिकेशन इलिमेंट करण्यासाठी रिजेक्ट करण्यात आला. तो लॉ आहे पण तो लॉ पूर्ण इलिमेंटला लागू होत नाही. जेवढे इलिमेंट आहे त्या इलिमेंटला तो लॉ लागू होत नाही. ऑल्सो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायड कुड बी डिस्कवर्ड. येस, सो दॅट इज द ट्रायड लॉ. नाउ सेकंड सायंटिस्ट जो आहे तो आहे न्यूलँड्स ऑक्टिव्ह लॉ. I will explain this law again. Please be ready and continue.